आज पुराण रहस्य माध्यम आपण मानक आगरे द्वापर जुगर गोटे घटना वस्तु को उपस्थापन करिवे आपण मानक आगरे। ए द्वापर जुगरे वाल्मीकि कथा मु कहिवा को जाउछि। आपण कहिबे ये द्वापर जुगरे पुनी वाल्मीकि कोठु आसिले। पुराणा पृष्ठा को जदि मु ओलटई देबी किए ये द्वापर जुगर वाल्मीकि ए कथा तो आमे जानिबा पुराण रहस्य माध्यम रे। तेबे प्रकृत रे आमे जदि पुराण रो पुराणा पृष्ठा को आमे ओलटईबा वाल्मीकि जदि न थांते तेबे राम आसी पारि न थांते बा रामायण रचना होई पारि न थांता। आपण देखंतु आज्ञा दस्यु रत्नाकर जे मरा 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 राम तो उच्चारण हला नहीं मरा मरा उच्चारण करी ता पर्याय क्रमे राम नाम रे परिणत हला। से राम नाम को भजन करी दस्यु रत्नाकर जे कि महामुनि वाल्मीकि रे परिणत हले। से वाल्मीकि जदि आसी न थांते तेबे रामंकर आविर्भाव होई न थांता बा रामायण ये संसार बक्षरे रामायण रो प्रचार प्रसार होई न थांता। खाली एतिकी नुहे जदि व्यास ऋषि आसी न थांते महामुनि व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास तांकर पूरा नाम होची कृष्ण द्वैपायन व्यास। जो व्यास जदि जन्म ग्रहण करि न थांते व्यास नथिले अष्टादश पुराण आज्ञा रचना होई न थांता। महाभारत रचना होई पारि न थांता। महाभारतर किंवदंती धर्मराज युधिष्ठिर कौरव पांडव एमाने मध्य धरावक्ष को आसी न थांते बा जन्म ग्रहण करि न थांते जदि होईची सब आज्ञा रचना होईची महामुनि व्यासंक द्वारा अष्टादश पुराण। तेबे आसंतु जानिबा आज पुराण रहस्य माध्यम रे आपण मानकु जेतेबेले द्वापर जुग को मु नै जाउछि। ये द्वापर जुग रे जो वाल्मीकि कथा कहूछि से वाल्मीकि आज्ञा किए जानिबा निश्चित भाव रे। जेतेबेले पांडव कौरवंकर संग्राम सरी जाइछि ये संग्राम सरीला परे अश्वमेध यज्ञ सरीछि किछि दिन आज्ञा चली गला परे इति अवसर रे धर्मराज युधिष्ठिरंकर अंतर मध्य रे पूरा यज्ञ कर्म संपादन करिबा पई जेतेबेले मन बळी सेतिकी बेले भगवान कृष्ण को स्मरण करिसंती धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर जेतेबेले भगवान कृष्ण को स्मरण करिसंती तेणु युधिष्ठिरंकर मत व्यक्त जेतेबेले करिसंती कृष्णंक निकट रे कृष्ण एवं धर्मराज युधिष्ठिर एवं पांडव समेत समस्तंकर परामर्श क्रमे ये परामर्श क्रमे कौन हैला आज आज्ञा यज्ञ कर्मटे संपादन करिबा पई बा यज्ञ करिबा पई मनरे सेमारे स्थिर कले। तेणु जो यज्ञटी आज्ञा कर्म संपादन हेब घृताहुति हवा संगे संगे जो देव यज्ञ सेमाने संपूर्ण करिबा को गले देवता माननकु संतुष्ट करिबा पई घृताहुति करिवे। यज्ञ रे घृताहुति दिया जिवो ता संगे अन्न भोजन दिया जिवो अन्नदान मध्य हेबो समस्ते भोजन करिवे। ऋषि मंडली को निमंत्रण हैला सेमाने मध्य भोजन रे आप्यायित हेबे समस्त कर्म सुचारु भाव रे हेबो बोली दिन धार्य होई गला। तबे यज्ञ कर्म चलिला घृताहुति चलिला निर्दिष्ट समय रे निर्दिष्ट लग्न रे जेतेबेले ये कथा सब आरंभ हैला गोटाए शर्त थिला भगवान कृष्णंक परामर्श क्रमे स्थिर होइथिला प्रकृत रे ये यज्ञ आमर पूर्णता हला कि नाही संपूर्ण हला कि नाही पुण्य फल अर्जन हला कि नाही ये कथा में जानिबा केमिति ना गोटे महाशंखटे आनी स्थापन करा गला आज्ञा हस्तिनाकट करी धर्मराज युधिष्ठिरंक सिंहासन उपरे पूरा महाशंख को स्थापन करा गला। भगवान कृष्ण से दिन वार्ता देले प्रकृत रे ये यज्ञ कर्म जदि आमर पूर्णता आसीबो पुण्य फल मिलिबो तेबे ये महाशंखटी आपे आज्ञा बाजी उठिबो। जो शंख नाद करिबा द्वारा से शंख जदि आपे आपे बाजी उठिबो तेबे जानिबा ये यज्ञर पूर्णता आसिला। आपण माने शंख वादन करूचंती शंख वादन करिबा द्वारा बा शंख फुंकिबा द्वारा आमर लाभटा कौन ना शरीर ये शरीर को मध्य शंख बजेଇବା द्वारा
ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଶେଷ ରୋଗ ଆଜ୍ଞା ନିରାକରଣ ହୁଏ। ଅନେକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖ ନାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ରୋଗରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଏ ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁରକୁ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନା। ଶଙ୍ଖନାଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଶରୀର ହଉ ବା ଯେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତିକାରକ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଧରାରେ ଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସେ ଶଙ୍ଖ ବାଦନ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଇଏ ମହାଶଙ୍ଖକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିବ, ଯଦି ଏ ଶଙ୍ଖଟି ନାଦ କରିବ, ଆପେ ଆପେ ଶଙ୍ଖଟି ବାଜି ଉଠିବ, ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଚାଲିଲା ଘୃତାହୁତି, ଚାଲିଲା 7 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯାଇଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଅନେକ ଭୂରି ଭୋଜନ, ଅନେକ ଋଷିମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଜ୍ଞା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି, ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଗଲା, କେତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଗଲା। ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଯୋଉ ମହାଶଙ୍ଖଟି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ପରେ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶଙ୍ଖଟି ଆଜ୍ଞା ବାଜିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଷାଦ ମନ, ବିଷାଦର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମହାଶଙ୍ଖ ତ ବାଜିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଫଳ ହେଲା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ମୋର। ଏତିକି ବେଳେ ମାୟାଧାରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କାହିଁକି ଏ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିନାହିଁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୂରି ଭୋଜନ ପାଇଛନ୍ତି, ଋଷିମଣ୍ଡଳୀ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜଣେ ଉପବାସ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଜଣେ ଭୋଜନ କରିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଉପବାସରେ ରହିଛି, ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ, ସିଏ ଭୋଜନ ନ କରିବା ଯାଏ ଏ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, କହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ କିଏ, ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ନା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବାଲ୍ମୀକି ଚଣ୍ଡାଳ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ନାମ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସି ଶୌଚ କର୍ମରେ ସେ ଲାଗନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଇଏ ରାଜ ଦରବାରକୁ ସେ ସଫା କରନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବନ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଭୋଜନ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ସେ ଭୋଜନ ନ କରି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁରକୁ। ଏତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଅବଗତ ହେଲେ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସମେତ 5 ଭାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ବାଲ୍ମୀକି ଚଣ୍ଡାଳଙ୍କ ଘରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଭୟରେ ଥରହର ହେଲେ। ସେଦିନ ବାଲ୍ମୀକି ଚଣ୍ଡାଳ କହିଲେ, ମଣିମା ଆପଣ ସମ୍ବାଦ ପଠେଇଥିଲେ, କଣ କର୍ମରେ ମୋର ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯାଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲିକା ମୋ ପୁରକୁ, ମୋ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ସେଦିନ ଚଣ୍ଡାଳଙ୍କ ପଦ କଞ୍ଜରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ ଦେଲେ। ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ବାଲ୍ମୀକି, ଧନ୍ୟ ତମର ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି, ତମ ଯୋଗୁ ଯଜ୍ଞ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ଚାଲ ତମେ କେବେ ଆମ ରାଜଦରବାରରେ ଭୋଜନ କରିନା, ଚାଲ ତମେ ଭୋଜନ କରିବ। ବାଲ୍ମୀକି ଚଣ୍ଡାଳ ସେଦିନ ଯେତେ ବାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯାଇ କାହିଁକି ବା ଭୋଜନ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଭୋଜନ କରି ଫେରି ଆସିବି। ବାଲ୍ମୀକି ଚଣ୍ଡାଳକୁ ସସମ୍ମାନେ ସେଦିନ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ବାଲ୍ମୀକିକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ରାଜ ଦରବାରକୁ। ସସମ୍ମାନେ ପାଛୋଟି ନେଇ ତାଙ୍କର ପଦ ବନ୍ଦନା କରି
ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ହସ୍ତ ରନ୍ଧନ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଦିନ ପରସି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ବାଲ୍ମୀକି ଚଣ୍ଡାଳ। ସମସ୍ତେ ଶରଣ ପଶିଲେ ସେଦିନ ଏ ବାଲ୍ମୀକି ଚଣ୍ଡାଳର ପଦରେ ସମସ୍ତେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଜନ କରି ସାରିଲେ, ଭଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଲେ ବାଲ୍ମୀକି, ଆପେ ଆପେ ମହାଶଙ୍ଖଟି ଆଜି ତ୍ରିପୁର କମ୍ପିବା ଭଳି ଧ୍ୱନିଟା ଆଜ୍ଞା ବାଜି ଉଠିଲା। ହସ୍ତିନା କଟକରେ ସେ ମହାଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କଲା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ, ବାଜି ଉଠିଲା ସେ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟରେ ବାଲ୍ମୀକି, ଧନ୍ୟ ତମର ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମେ ହେଉଛ ପରମ ଭକ୍ତ, ତମ ବିନା ଏ ଯଜ୍ଞ ଆମର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ, ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ଏମିତି ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିଲା, ଐଶୀ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ତା ଉପରେ। ଆଜି ତା ବିନା ଯଜ୍ଞଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରି ସାରିଲେ ବାଲ୍ମୀକି, ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବାଲ୍ମୀକି ଚଣ୍ଡାଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି ଚଣ୍ଡାଳ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି, ଭକ୍ତ ବାଲ୍ମୀକି, ଏ କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସାରବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନା सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति।